ایاز صاحب، وزیر اطلاعات بھی کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت انفرادی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا جیسا سنگین مسئلہ جس پر قابو پانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت تھی، مل کر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، وہاں ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں اس معاملے پر. آپ کی نظر میں کون سیاست کر رہا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ نہیں، یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اجتماعی شعور ہے اور ہمارا اجتماعی شعور ایسے موقعوں پہ سامنے آ جاتا ہے. بھائی دو مختلف آراء ضرور ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات میں بھی وزن ہے اور جو سندھ والے کہہ رہے ہیں وہ ایک سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں، وہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اسپتالوں پہ بوجھ ہے. انہوں نے وہ کوئی سال بھر کا لاک ڈاؤن نہیں کیا، 8-9 دن کا کیا ہے. تو گورنر جو ہے سندھ کے، وہاں پہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ ہم جو ہیں، اور یہ پاکستانی معاشرے کی عمومی ایک ہی بیماری ہے، کچھ گفتگو، کچھ سویلائز طریقے سے ہم معاملات کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بالکل آراء مختلف ہو سکتی ہیں، ڈفرینسز ہو سکتی ہیں، شارپ ڈفرینسز ہو سکتی ہیں. بھائی کسی سلجھے ہوئے طریقے سے کر لیں. خامخواہ کا یہ شور مچایا ہوا ہے اور کہ جی ہم وہ انڈیا جیسی وہ تباہ ہو. بھائی 8-9 دن کے لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کنٹرول ہو جائے. جب کیسز بڑھ جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ اور یہ جو ہے کئی وزیر، ایک تو وزیر اعظم صاحب کا بھی سب سے زیادہ خاص ملکہ ان کا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بولنا ہے، تواتر سے بولنا ہے، چپ کبھی نہیں رہنا. اور وزراء بھی یہی ہے، کارکردگی کم لیکن بولنا جو ہے ہر روز. فواد چودھری عقلمند آدمی، ہمارے دوست ہیں، لیکن وہ بھی خواہ کی بیان بازی آپ کرتے ہیں. جو معاملات آپ وہ کرنے چاہیے وہ آپ سے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ گیس کی یہ سلنڈر کی قیمتیں کیا ہو گئی ہیں، اور اس لیے نہیں کہ کوئی عالمی منڈی میں یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ جو افلاطون ہیں جو حکومت کر رہے ہیں اور جن کی تعریف ہم روز ایک نہ ایک تھنک ٹینک کے کونے سے ہم سنتے ہیں کہ ان جیسا کوئی آیا نہیں ہے، یہ بر وقت جو ہے فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے وہ گیس کی خریداری کب کرنی ہے، LNG کی خریداری کب کرنی ہے. گاؤں وغیرہ دیہات میں جائیں، ایک سلنڈر 2000 روپے تک پہنچا ہوا ہے، جو چند ماہ پہلے 1200-1300 روپے پہ تھا. جو ہے یہ جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی، مطلب یہ کارنامہ دیکھیں. ایک طرف یہ کہنا کہ بجلی وافر ہے ملک میں اور وافر ہمارے سے وہ کیپیسٹی پتہ نہیں ہم سے وہ خرچ نہیں ہوگی. اور اس حکومت کا کمال ہے کہ جب شدید ترین جو چند دن تھے گرمی پڑی، لوڈ شیڈنگ شروع کر دی، صرف اس لیے کہ بر وقت گیس انٹرنیشنل ٹینڈرز دے کے یہ خرید نہیں سکے. بھئی ان کے کون لوگ ہیں جو یہ فیصلے کرنے پہ مامور ہیں؟ کیا ان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ آپ سے نہیں ہوتا. کرونا پہ آپ جھگڑا کرتے ہیں، کووڈ-19 ایسا لگتا ہے جیسے میدان جنگ سندھ اور وفاق میں ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصہ توپیں کھل گئی ہیں کہ کووڈ-19 کا یہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے، ایسا لگتا ہے. ان کی باتوں سے لگیں وہ پتہ تاثر لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں گورنر راج وہاں پہ سندھ پہ کھونے لگا ہے. کام کی چیزیں آپ سے نہیں ہوتی، بول لی جاتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے، شہباز شریف نے کل بیان دیا جو آج اخبارات میں چھپا ہے، انہوں نے گیس کے بارے میں پوچھا ہے اور انہوں نے فگرز دیے ہیں کہ کتنا ٹیکہ قوم کو لگا ہے بر وقت فیصلے نہ کر کے، اور ٹینڈرز جو گئے ہیں کس قیمت پہ آپ نے گیس خریدی ہے. اور اس کا اور چھوڑ دیں، شہروں میں تو آپ کھولتے ہیں اور وہ گیس آ جاتی ہے. جو آپ کا بیشتر ملک ہے وہاں پہ پائپ لائن گیس نہیں ہے، وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. جو خوش نصیب ہوں، جو افورڈ کر سکیں. لیکن آج گیس کی قیمت 2000. کوئی ان سے پوچھے کیسے پہنچ گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آج وہ ٹیلی فونک جو رابطہ اس میں وہ جی ہم نے وہ ٹیلی فون پہ قوم سے خطاب کرنا ہے کہ 40% خاندانوں کو ہم سبسڈی دیں گے کھانوں میں. بھئی ایسی لا یعنی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا کون آپ کو مجبور کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے ایک وہ جو چھری ہوتی ہے وہ جو آپ ہوا میں پھینکتے ہیں وہ آپ نے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے. 40% خاندانوں کو یہ سبسڈی دیں گے کھانے میں. وہاں جا کے دیکھے تو نہیں، تھوڑے سے وہ یوٹیلٹی سٹورز ہیں ملک میں، ساری حکومتیں کہ یوٹیلٹی سٹورز میں یہ ہو گیا. دیکھ لیں وہاں پہ تو جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کو کرنے کی ہیں وہ تو کریں.
लफंट्रियाँ आपने मारनी है, बाद में आप करते रहें दावे जो आपने बढ़के मारनी है। बढ़के मारनों से पाकिस्तानी लीडरान, पाकिस्तानी सियासतदान बाज आ ही नहीं सकते। वो हम समझते हैं कि हमारी सियासत बगैर बड़कों के नामुकम्मल है, हमने ज़रूर करना है। तो ये खामखा ये जो है सिंध और वफाक का ऐसे लग रहा है जंग में, 9 दिन की वो लॉकडाउन करना चाहते हैं और वो सारा शहर नहीं बंद कर रहे, कर्फ्यू नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं नॉन एसेंशियल जो हैं वो फलानी जो है उनको हम बंद करेंगे। ठीक है, ये फिर हम कभी शादी हॉलों पे और जो इज्तमात हैं उनको जब तक ये बीमारी नहीं जाती बंद रखें। इतनी अकल लेकिन इनको कौन सिखाए। ठीक है, तो जो सवाल उठाया अयाज साहब ने विफाक पर, सलमान साहब विफाक वही इल्ज़ामात सिंध पर लगा रहा है कि आपने बर वक्त इक़दामात नहीं किए, वैक्सीनेशन का अमल मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ाया, तभी आज आप इस सूरत हाल से दो चार हैं। तो आपकी नज़र में विफाक का तर्ज अमल और सिंध की तशवीश दोनों दुरुस्त? देखिए, मेरे ख्याल बहुत हद तक उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि जो बर वक्त किए हुए इक़दामात हैं हमेशा वही नतीजा खेज़ होते हैं। आज का इशू क्या है? आज का इशू तो यही है ना कि ये एक वबा है और बला है, इससे निपटना है। लेकिन वबा और बला से जिस संजीदगी से निपटने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा बड़ी आपकी या ना है। और हमेशा इस तरह के जो इशू है जो लोगों से मुंसलिक हैं, जिससे पाकिस्तान पे असरात पैदा होते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरात पैदा होते हैं, इस पे तो ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वफाक या सिंध दोनों जो बात कर रहे हैं, बात दोनों मफाद आमा में है। अच्छा। तो आखिर एक ऐसी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करने से लोगों के लिए रोज़गार का मसला पैदा होगा, उनके लिए ग़ज़ा की फराहमी का या दीगर इशूज़ का मसला पैदा होगा, तो दूसरी तरफ सिंध की गवर्नमेंट भी वो जो मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रही है वो भी इसलिए कि इस वबा से हमारे हज़ारों लोग उनकी जानें गई हैं। और पंजाब के अंदर भी आप देख लें कि जब शुरू के अंदर मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बर वक्त लॉकडाउन लगाया था तो हम बहुत हद तक इससे बचे रहे थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन पे हमने नरमी बरतना शुरू की और उसी तरह हमारी मार्केटों और बाज़ारों के अंदर इज्तिमात हुए, सियासी इज्तिमात भी चलते रहे, मजहबी इज्तिमात भी चलते रहे, फिर दोबारा ये लहर आई। ये अब चौथी लहर है। और जो इससे पहली लहर थी उसमें आपको पता चल जाता था कि खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, गले में खराश है, तो जी आप जाके अपना चेकअप करवाते थे। और फिर मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा लोड था। और अब ये जो चौथी वबा, ये जो इंडिया में भारतीय ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसका तो आपको पता भी नहीं चलता, ये तो डायरेक्ट फेफड़ों को जाके मुतासर करती है। और कराची में ये सूरत 30% से अब हो गई थी। अब आज की रिपोर्ट के मुताबिक वो 25% पे आ गई है। मुझे तो खौफ ये है कि ये जो वबा कराची के अंदर आई है, देखें कहीं ना कहीं से तो आई है ना, ये डेल्टा जो है इंडियन, ये कहीं ना कहीं से तो कराची पहुंचा। और कराची के बाद पहले भी आप याद कर ले कहाँ से शुरू हुआ था और फिर सारे मुल्क को उसने अपने ले लिया था। अब भी पंजाब बहुत हद तक बचा हुआ है। वो कह रहे स्मार्ट लॉकडाउन करें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसपे आप जंग शुरू कर दें। बैठ के ये मसला तय हो सकता है। एनसीओसी में आपकी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर आप बयानबाजी पे अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे और इस वबा और बला के सद्देबाब के लिए इक़दाम में जिस संजीदगी की ज़रूरत है वो नहीं करेंगे तो फिर ये वबा फैलेगी और फिर ये वबा आपके आम मामलात पे नहीं, आपकी मईशत पे भी असरअंदाज होती है, माशरत पे भी असरअंदाज होती है। लिहाजा बर वक्त किया हुआ इक़दाम वही कारगर होता है। मैं समझता हूँ कि आपस में ये जो बयानात के गोले चलाए जा रहे हैं, देखिए असद उमर साहब ने इसमें संजीदगी का सबूत दिया है। लेकिन आपके गवर्नर सिंध जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वफाकी वज़रा जिस तरह की तर्जमल, इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, फिर सारे फर्ज समझ लेते हैं कि जी वो लाइन लेके हमने आगे की तरफ बढ़ना है और मलिया मेट कर देना है। जनाब, मलिया मेट आप करें उस वबा को। और ये मामला जो है, आज एक अमरीकी रिपोर्ट है वो भी ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले जो ये आया है वायरस वो इतना खतरनाक नहीं था, वो अपने निशानात छोड़ता था उसके। लेकिन ये जो नया है ये तो बहुत खतरनाक है इंसानी जानों के हवाले से। और ये 5000 तक रिपोर्ट, अप्रैल के बाद ये 5000 तक रिपोर्ट हुआ है। और अगर इसके हवाले से हुकूमतों ने संजीदगी जाहिर न की तो हमारा पंजाब भी से मुतासर होगा। पंजाब में अभी तक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई।